Good evening all. We from SREC Alumni Association welcome you all for the 80th week of the online activity. Today we have the book review by Mr. Shamir of 2005 batch, webinar talk by Mr. Arun Kumar Ponnuswamy of 2010 batch, facilitated by the Electronics and Instrumentation Department. Now I call Mr. Shamir for the book review. Respected principal and patron, respected Mr.S.Vasanth, President SREC AA, Mr. Thomas, faculty and members of staff, past and present students. Today, I have a very controversial topic in the sense that do marks matter a lot in the success of one's life? And in this view, the book is Successful Intelligence by Robert J Sternberg. So I have read almost 70% of the book, and that is the reason why I couldn't come last week too. So this is a very interesting book. First, the 5 chapters of the book deals with is IQ more important than EQ? Is emotional quotient. So IQ is intelligence quotient and EQ is emotional quotient. And the author has argued that IQ is not as important as EQ. And the first 5 chapters so boring because he has listed out the various methods by which students' IQ is measured, including tests, and he has also measured the scale by which IQ is tested. And the emotional quotient and our emotional intelligence in today's world is as important as anything else. And after the 5 chapters of the book, the author has mentioned in depth about emotional quotient, EQ or emotional intelligence, and he mentions 3 types of intelligence as very essential for today's world for success. One is creative intelligence, 2, practical intelligence, the third is emotional intelligence, of course. So creative and practical intelligence are distinct from and independent of IQ. So this is a very important point that the author has mentioned throughout this book. And the author has also maintains that IQ differs from emotional intelligence. Emotional intelligence is nothing but the art of thinking most relevant to personal relationship. And it requires the ability with 3 kinds of thinking, as I said, is creative, practical, and analytic thinking as well. So there are 3 types of thinking in emotional quotient or emotional intelligence, which is creative, practical, and analytic. You need the 3 types of skill to be successful in today's business, corporate, or even personal relationship. And people who possess successful intelligence are smart at achieving. They know how to make the most of what they do well and how to find ways to work around the limitations. Yes, of course, we are all born with limitations, but it is how successfully that we make use of these 3 types of intelligence, creative intelligence, practical intelligence, and analytic intelligence, which makes up emotional intelligence, which in turn leads to successful intelligence. So people who are motivated, controlled, persevering, and independent are those who are successful in today's world, and those who believe in their limitations and how they can really shatter their limitations or work upon the limitations through emotional intelligence. So it's a very successful book. And for your information, Robert J Sternberg is the Yale professor, one of the most reputed universities. So the first 5 chapters of the book are a little bit boring, as I said. It has a lot of tests, like the Bernard test, which he mentions that was first introduced in 1860, and mentions scores of tests which are not essential. But the point that you have to understand that intelligence quotient in today's corporate world is trivial because of the number of problems that today's corporate and business world face. And today's business world, of course, is looking for people who have better emotional intelligence than intelligence quotient. So it's a very interesting book. I have mentioned the author of the title of the book, the author, the publisher of the book as well. So if you think that successful intelligence is what you need in today's world, you should read this book, Successful Intelligence by Robert J Sternberg. Thank you for the opportunity. Hopefully we'll come out with another interesting book next week. Thank you, Mr. Vasanth and Mr. Thomas, everybody. Thank you, Shamir.
Now, we, on behalf of the SREC Alumnus Association and the Electronics Instrumentation Department, welcome you for this 80th webinar talk, Water and Wastewater Treatment. We welcome our Principal Ma'am, Speaker of the Day, Mr. Arun Kumar Ponnuswamy, faculty members, current students, and all alumni friends. Mr. Arun, after his engineering, completed his Masters in Instrumentation Engineering from Anna University. After his Masters, he was as an intern with Evacuate Water Technologies for a period of 6 months. Then he joined CDM Smith India Private Limited as an automation engineer and worked there for 7 years. From 2019 till date, he works with Evacuate Water Technologies as senior lead electrical and control engineer. We are very eager to learn from you about the latest treatment techniques, sir. Over to you. Okay, thanks everyone. It was a big talk before my presentation, so the expectation was high. So I would expect everyone to keep their expectation low. So as I said, as a prelude before, it's going to be a simple presentation because I know it's a totally new domain. It's an everlasting domain from my experience. So because we deal with water and wastewater, irrespective of the recession or whatever case we can take. So yeah, even the corona as one of the scenario where the market was ups and downs, but the water and wastewater is always smooth going. So you don't expect a lot, but you don't also fall prey to anything. So I actually I just want like whoever been here, maybe seniors or anyone like juniors, students, staffs, anyone, feel free to stop me at any time because I like to have this as an interactive rather than one-way discussion. So yeah, so I kept this presentation with very minimum slide, and overall it's all about pictures, and maybe just to give a finishing touch, I'm planning to show some of the HMIs, so in a realistic view how it looks. I got a permission from my office to show that actually I was using my office laptop. So because my personal laptop has some issue, so for time being I'm using office laptop. But the good thing is I can show you some glimpse of the simulation, what the PLC HMI looks from our point of view. So yeah, so this is the agenda for today's meeting. So I believe if there is no question, just as I said, like just stop me at any point of time. So you don't expect me to complete because I keep going all the time. அதே மாதிரி வந்து I'm more of like content oriented. So if someone needs to like நான் வந்து எங்கெங்க தேவையோ அங்கே தமிழையும் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன். I don't think that was an issue for this meeting because எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறது நார்மல் தான் because I work for US company. So எனக்கு பேசிட்டு இருப்போம், but I want the content to be reached for everyone. So maybe என் வாய்ஸ் கிளியரா இல்லைனாலோ, so if I'm breaking because I was using the normal internet, maybe mobile internet, I can say. So there are high chances I might break at times, but just please feel free to remind me. So I will stop and I will see how I can move from there. Okay. So, okay. So let me proceed with my slides. Okay. So the water and wastewater treatment is actually the domain which I started my career after pursuing my master's degree in instrumentation from MIT. So it was the same domain. Luckily, I didn't actually switch over from the water to different domain. So I was been there. Maybe I was working for a couple of companies, but still I was holding the same domain. So so this is a water treatment. So again, as I said, this is actually in a sample one. So the water treatment, whether it will look similar for all the plant, no. So it's just general idea how it looks. So every plant has its own inlet, has its own process, but most of the items, once you touch all this bases, you'll feel like this is how it works for most of the industries. Maybe some new system get added based on the requirement. So pretty much both the companies when I work, so it was for the US, so they have the laws there. So எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட
ஸோ ஹூவர் த கிளைண்ட், நம்ம கிளைண்ட் யாரோ அவங்களோட இன்லெட், அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு கேட்போம். ஸோ அவங்களோட வாட்டரோட குவாலிட்டி எல்லாமே பொறுத்து. ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பேசிக்லி எந்த வாட்டர்னும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ வி ஹாவ் அ சர்டன் கிரைட்டீரியா. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து சுத்தமாக தான் இருக்கணும். ஸோ சுத்தமானதா ஓரளவுக்கு சுத்தமாக இருக்கணும். ஸோ வி கேன் டேக் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் எடுத்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் போட்டால் அது வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு வாட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ ரூல் பிகாஸ் இந்த சிஸ்டம் எவ்ரி திங் வாஸ் டிசைன் ஃபார் தட். ஸோ நீங்கள் வந்து அதிக இதுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறன்ற நிறைய, அதாவது வேஸ்ட் வாட்டர் சுத்தம் இல்லாத தண்ணியோ சம்திங் ஸ்ட்ராங் வாட்டரோ மழை தண்ணி அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வில் ஒர்க் வித் ஒன்லி பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ ஈவன் இந்த லேக் வாட்டர் எது எடுத்தாலும் சரி, அவங்க வந்து அந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் தான் எடுத்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னா கோஆகுலேஷன் அண்ட் ஃப்ளாக்குலேஷன். ஸோ இது பெரிய டெர்மினாலஜி. ஸோ ஐ வில் ஆக்சுவலி புட் இட் எவ்ரி திங் இந்த லேமன் டேர்ம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் போட்டுடுறேன். ஸோ தட் எனக்கு வந்து அகேன் ஐ செட், ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆக்சுவலி கோ வித் த ஜார்கன்ஸ் அண்ட் தென் மேக் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு maybe at the end of this presentation, if you can take away 5 to 10% of what I delivered, I'll be more than happy. So அதுதான் நான் பார்க்கறது. ஸோ ஃப்ளாக்குலேஷன் அண்ட் அதனால தான் நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து எந்த தியரியுமே வைக்கல. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் பிக்சர்ஸ். ப்ராப்ளி பிக்சர்ஸ் ஆர் மோர் ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஸோ அதனால ஸோ ஃப்ளாக்குலேஷன் அண்ட் கோஆகுலேஷன் தான் பேசிக்காக என்னன்னா, ஒரு தண்ணியில் ஒரு கெமிக்கல் நான் போட்டேன்னா அந்த கெமிக்கல் ஸோ கலங்கின தண்ணின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து ஸோ வில் கொலைட் டுகெதர், ஒரு கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகி செடிமெண்டேஷனில் கீழே செட்டில் ஆயிரும். அந்த செடிமெண்டேஷனை வந்து அந்த செடிமெண்டேஷன்ல தண்ணி வெளில வரும்போது ஸோ இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் எடுத்து ஃபில்ட்ரேஷன்ன்றது சாண்ட் ஃபில்டர் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன். பட் மோஸ்ட் ப்ரிடாமினண்ட்டாக என்னன்னா சாண்ட் ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சாண்ட் ஃபில்டர்ஸ்னா பெரிய பெரிய கல்லுகளா இருக்கும், அடுத்து சின்ன சின்ன கல், அடுத்து சின்ன, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து மணல் மாதிரி அந்த மாதிரி லேயரா போட்டு தண்ணியை வந்து அதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடிமெண்டேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன்லேருந்தும் இதெல்லாம் வந்து அழுக்கு கலெக்ட் ஆகும். ஸோ அது ஸ்லட்ஜ்னுவாங்க, த டெர்மினாலஜி விச் தே யூஸ் ஸ்லட்ஜ். ஸோ இந்த ஸ்லட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்லட்ஜ் ஹோல்டிங் டேங்க்லேருந்து ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் வில் ஹேப்பன் இன் வே. அதே மாதிரி வந்து கலெக்ட் ஆகிற ஸ்லட்ஜு தே கேனாட் த்ரோ இட் அவே. ஸோ எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் ஏதாவது இங்கே அப்படியே தூக்கி போட்டிங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பே பெனால்ட்டி. ஸோ அந்த பெனால்ட்டி எந்த அளவுக்குனா யூ கான்ட் பேர் இட். ஸோ எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு பண்ணாதான் உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ரன் ஆகும். ஸோ அதான் இந்த ரியல் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம சரி நமக்கு தேவை தண்ணி தானே, இது என்ன ஆனால் இப்போதுன்னு திறந்து விட முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் லா இருக்கு. ஸோ இது யாராவது வந்து உங்க மேலே கேஸ் போட்டாங்கன்னா ஹெவி ஃபைன் பே பண்ணுறதா இருக்கும். அந்த ஃபைனுக்கு நீங்கள் பேசாமல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அகெயின் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து ஸோ இதெல்லாம் பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்வாங்க, இது செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்னுவாங்க. இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ன்றது டெரிஷியரி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அந்த பேர்லேயே தெரியும், பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் இனிஷியல் ட்ரீட்மெண்ட், அது வந்து மேண்டேட்ரி ஃபார் எவ்ரி திங். செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்குவயர்மெண்ட். இப்போ வந்து ஸோ இந்த நம்ம எடுக்கிற தண்ணி, இந்த எடுக்கிற எந்த சிட்டியோட தண்ணியோ ஏதோ வந்து ரொம்ப இம்ப்யூராக இருந்தால் they will recommend for all the 3 treatments. So primary, secondary, tertiary. So tertiaryன்றது advanced treatment. ஸோ அது மூணுத்துமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லை ஓரளவுக்கு நல்ல தண்ணி தாங்க, என்னால் அவ்வளோ செலவு பண்ண முடியாது, ஐ கேனாட் இன்வெஸ்ட் மோர், நல்ல தண்ணி எடுத்து நான் ஏன் இது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்லையும் விட்டுட்டு வெளில கொண்டு போகணும் அப்படின்னும் போது தே வில் கட் ஷார்ட். ஸோ மேபி பிரைமரி செகண்டரி மட்டும் வச்சுட்டு டெரிஷியரி தே வில் லிவ் இட். ஸோ பட் அகெயின் நீங்கள் வந்து லிவிட்னா ஓகே, அப்படி லிவிட்னா ஓகே ஜஸ்ட் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்றதுக்காக லிவிட்லாம் இருக்காது. ஸோ தே ஹேவ் டு ப்ரூவ். ஸோ எவ்ரி வாட்டர் கெட்டிங் அவுட், ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்சி வெளில போகிற வாட்டரில் வந்து தே ஹேவ் த லேப், தே வில் டெஸ்ட். அதில் வந்து என்னென்ன இது பியூரிட்டி இருக்குது, என்னென்ன வந்து இம்ப்யூரிட்டி இருக்குது, தே வில் ரெக்கார்ட் ஆன் பேசிஸ். இதில் வந்து இம்ப்யூரிட்டி இருந்தாலும் தே ஹேவ் டு பே ஹியூஜ் பெனால்ட்டி, ஹியூஜ் இதோட அதிகமாக பே பண்ணணும். ஏன்னா இந்த வாட்டர் இட் வில் கோ டு எல்லாரோட வீட்டுக்கும் போகும். ஸோ இட் வில் கோ டு எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட். ஸோ இந்த தண்ணி வந்து தே வில் செல் இட் இன் சச் வே தட் இந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. லிட்டரலாக ஐ டிட். ஸோ நான் வந்து 1 year யூஎஸ்ல இருந்தபோது ஐ டென்ட் யூஸ் அ பாட்டில்.
கேன் வாட்டர் எனக்கு அது பிடிக்காது. ஸோ பேசிக்கலி ஐ டோன்ட் லைக். ஸோ இந்த தண்ணியை தான் நான் பிடிச்சி குடித்தேன், டேப் வாட்டர் தான். ஸோ அவ்வளோ ட்ரஸ்ட், பிகாஸ் நான் வாட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன். ஸோ லைக் என்னோட ரூம்மேட்ஸ் யாருமே குடிக்க மாட்டாங்க, நான் மட்டும் குடித்தேன். ஸோ ஏன்னா நான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் டு ட்ரஸ்ட் தட் த வாட்டர் விச் த கவுண்டி, யூஎஸ்ல வந்து கவுண்டின்னுவாங்க. ஸோ கவுண்டியோ யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ இட்ஸ் இதுதான் பியூராக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் அவ்வளோ ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. ஈவன் நான் என் வீட்டில் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது வச்சுட்டு இதில் வந்து லெட் அதிகமாக இருக்குது, இல்லை சம்திங் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணேன்னா தே ஹாவ் டு பே, the county has to pay. ஸோ அதனால they won't take chances அப்படின்ட்டு. மேபி குளோரின் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ அது ஸ்மெல் பண்ணலாம். நான் குளோரின் கண்டென்ட் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து குளோரின் ஆஸ் மெனி நோ, குளோரின் வந்து ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ எனி பாக்டீரியா எதை பார்த்தாலும் அழிச்சிடும் அது. மேபி அது வந்து அது ஒரு டிபேட். அது வந்து எவ்வளோ ஆட் ஆகணும், இவ்வளோ தான் ஆட் ஆகணும், ஏன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் டிபேட். பட் சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நிறைய குளோரின், ஈவன் நம்ம வீட்டுக்கு வர தண்ணியிலே வந்து மெட்ரோ வாட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், குளோரின் எக்கச்சக்கமாக ஆட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரீசன்னா வந்து ப்ரியாரிட்டி. ஸோ நான் அளவு மெயின்டைன் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணணுமா, இல்லாட்டி மேபி ஃபியூச்சர்ல திடீர்னு வந்து பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை அழிக்கணுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேஃப்டி தான் மெயின். ஸோ தே வில் ஆட் மோர் குளோரின். ஸோ அதனால குளோரின் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் இந்த டெரிஷியரியோ இல்லை அது எப்படி இருந்தாலும் அதை ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ யூ கான் கெட் அ வாட்டர் வித்தவுட் குளோரின் அட் எனி காஸ். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த சாலிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும், இந்த சாலிட்ஸ் வர சாலிட்ஸ்லேருந்து தண்ணியை உறிஞ்சு கடைசியில் கிட்டத்தட்ட வந்து பெட் மாதிரி ஆக்கி அதை டிவாட்டரிங் ஏன்னா வந்து ஸ்லட்ஜோட வந்து என்ன சொல்றோம்னா சாக்கடை மாதிரி இருக்கிற இதை வந்து எடுத்து யாரும் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாங்க. அதுலேருந்து தண்ணியை உறிஞ்சி மேபி அந்த தண்ணியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. பட் அதை வந்து பெட்டாக மாற்றி அதை வந்து உரத்துக்கு உள்ள அந்த மாதிரி தருவாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து இதுலேருந்தும் அவங்களுக்கு ரெவன்யூ கிடைக்கும். பிகாஸ் தே புட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. இது வந்து இருக்கிறதுல இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜியோட இதில், ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய கிராவிட்டி மூலிமா நடக்கும். இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ வச்சு அவங்க வந்து இதாக மாற்றி தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால இதை வந்து செல் பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபைனலாக. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு பிக்சர். இது எதுக்காகனா இது வந்து வாட்டர் நம்ம உள்ள நம்ம ட்ரீட் பண்ணுற வாட்டர் வந்து 3 டைப் ஆஃப் வாட்டர் சொல்லலாம். ஸோ வந்து சர்ஃபேஸ், கிரவுண்ட் வாட்டர், சேச்சுரேட்டட் ஜோன், அந்த மாதிரி சம்திங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நிலத்துக்கடியில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வாட்டர் டேபிள் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர். அது ஒரு லெவல் கீழே போச்சுன்னா சேச்சுரேட்டட் ஜோன். ஸோ நடுவில் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ஒருத்தங்க சொல்லியிருப்பாங்க லேக்கு பக்கத்தில் இருக்க இடத்துலாம் போர் போட்ட உடனே தண்ணி வருதுன்னா ஸோ அந்த சேச்சுரேட்டட் ஜோன். ஸோ அது ஆக்சுவலாக வந்து இது கிடையாது, கிரவுண்ட் வாட்டர் கிடையாது. பட் அது சேச்சுரேட்டட் ஜோனில் தண்ணி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் ஆல்ரெடி பியூரிஃபைட் வாட்டர். ஸோ அதை நம்ம இங்கெல்லாம் வந்து டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிடுறோம். பட் யூஎஸ்ல வந்து ஸ்டில் கிரவுண்ட் வாட்டரே இருந்தாலும் அவங்க எடுத்து பியூரிஃபை பண்ணி தான் தருவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள கிரவுண்ட் வாட்டர் போட்டு அது அந்த இது சிஸ்டம் அங்கே ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த பிக்சர் நான் வந்து இது 2 பிக்சரும் வந்து ஆக்சுவலாக சிடிசி சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல்லேருந்து எடுத்தேன். ஸோ த பர்பஸ் தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் பிக்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஸோ வாட்டர் எடுக்கிறோம், கோயாகுலேஷன், அதாவது கோயாகுலேஷன் அது கட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம அழுக்கு வந்து நம்ம கலங்கலான தண்ணியை வந்து எப்படி இது பண்ணலாம்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு 2 hours மேபி 4 hours விட்டா அது கலங்கல் தனியாக கீழே வரும். பட் அவ்வளோ நேரம் டைம் கிடையாது ரன்னிங் வாட்டர். அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பாலிமர் அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுவோம். அந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னா அது வந்து அந்த மாதிரி கலங்களா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து கட்டியா ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஆப்வியஸ்லி கட்டியாச்சுன்னா இட் கேனாட் ஃப்ளோட். ஸோ கலங்களா இருக்கும்போது அது ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுதான் நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனை. பட் ஒன்ஸ் வந்து அது கட்டியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஹேஸ் டு செட்டில் டவுன். ஸோ இதில் வந்து இந்த பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்ல ஸோ அந்த கோயாகுலேஷன் ஒரு இதாக இருப்பாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலங்களை பாலிமர் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு மிக்சர் வச்சு நல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பூனை வச்சு டம்ளர்ல வந்து தண்ணியை கலக்கி விட்டுற மாதிரி கலக்கி விட்டுருவாங்க. ஸோ அகெயின் அதுக்கப்புறம் வந்து செட்டிலிங் அதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் டேக் இட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ வாண்ட் டு கோ இன் டெப்த் வித் தோஸ் கெமிக்கல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே. அகெயின் ஐ சைட் நான் வந்து ரொம்ப ஒரு லேமன் டேர்ம்ல வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் மை ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டைமிங் செட்டில் ஆகிறதுக்கான டைமிங் தான். ஸோ இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் 2 ஆட் பண்றாங்க, வேற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இதெல்லாம் செட்டில் ஆகிட்டு அழுக்கு செட்டில் ஆயிரும். இது பை கிராவிட்டி. இதெல்லாம் எது தாண்டுதோ அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்ல தண்ணி, கலங்கள் இல்லாத தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆக்சுவல் பியூரிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இதெல்லாம் பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், இதெல்லாம் இது செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ஜஸ்ட் இங்கே காட்டியிருக்காங்க, பட் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நடக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன், அதை சொன்ன மாதிரி சாண்ட் பெட்டோ இல்லை
நிறைய டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நிறைய டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்கு. பட் அந்த ஜார்கன்ஸ் கீப்ஸ் கம்மிங் அப். ஸோ ஒரே மாதிரி தான் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் டெரிஷரி ட்ரீட்மெண்ட் அது வேணும்னா வச்சுக்கலாம். ரொம்ப என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு சில கவுண்டிலாம் வந்து என்ன சொல்றேன்னா அட்வான்ஸ் கவுண்டி. நான்லாம் பாரு, நான் என் ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் செல் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வைக்கிறேன், எனக்கு காசுலாம் பிரச்சனை இல்லை, நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னு வைப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு ப்ரைடாகவும் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டியாகவும் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ வெல் டு டூ ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்கும். சில ஸ்டேட்ஸில் ரெவன்யூ நல்லா வரும். ஸோ அகெயின் கவுண்டியை வந்து எல்லாமே ஃபண்டட்ல நடக்காது. ஸோ தே வில் செல் த வாட்டர், தே வில் கெட் த மணி, தே வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ எல்லாமே அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, எக்கனாமிக்ஸ் வந்து தே வில் ப்ராப்பர்லி ரன். ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஏதாச்சுன்னா விட்டுருவாங்க, அப்படி கிடையாது. ஸோ தே ஹேவ் தர் ஓன். ஸோ எங்க தண்ணி செல் பண்ணாலும், ஸோ ஃபேக்ட்ரியோ வீட்டுக்கோ எதுக்கு செல் பண்ணாலும் தே வில் கெட் அ மணி. அதுக்கப்புறம் அந்த மணியை வச்சு தான் அவங்க வந்து இத்தனை வருஷம் இந்த பிளான்ட் ரன் பண்ணணும்ட்டு செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. செலவு பண்றது கவர்மெண்டா இருக்கும். பட் தே ஹேவ் டு கெட் தட் அமௌண்ட் பேக். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துட்டு அவங்க வந்து தே வில் எக்ஸ்பேண்ட் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா செடிமெண்டேஷன். ஸோ ஜஸ்ட் பிக்சரெல்லாம் எப்படி இருக்கும்ட்டு. ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவலாக செடிமெண்டேஷன் இப்படி தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் 3Dல ஸோ தே வில் ஆக்சுவலி டூ இட் இன் திஸ் வே. ஸோ இதுக்கு வந்து இது ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கு, ஒவ்வொரு இது இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் மேல் இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுக்கிறது, இது மேல் இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இது ரிமூவ் பண்ணும். கீழே இது வந்து சுத்தும், இதை சுத்தி தான் செட்டில் பண்ண வைக்கும். ஸோ செடிமெண்டேஷன் இது வந்து ஒரு சில இடத்துல நேச்சுரல் செடிமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அது வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நேச்சுரல் செடிமெண்டேஷன் மாதிரி. ஸோ இது வந்து தண்ணியை வந்து ரொம்ப நேரம் தேங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து வாட்டர் வந்தாலும் இங்கேருந்து கவர் ஆகி வெளில போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து இது நேச்சுரல் செடிமெண்டேஷன். பட் இந்த மாதிரி இதில் வந்து வாட்டர் ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் இன் ரொம்ப டைம் கம்மி. அந்த டைம்ல வந்து தண்ணி வெளில போகணும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து சம் மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற இதை வச்சு இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி சம்வேர் டவுன் த லைன் இந்த அழுக்கை வந்து கீழே செட்டில் பண்ண வச்சு நம்ம வெளில தள்ளணும், வெளில எடுக்கணும். அதுதான் நம்மளோட ஒர்க். ஸோ இது வந்து நான் ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் இங்க வந்து சிம்பிளா செடிமெண்டேஷன் ஒரு இது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இல்லை, ரியல் லைஃப்ல வந்து இட்ஸ் பிகர். அந்த பிளான்ட்டை பொறுத்து மாறும். ஸோ இது வந்து ஒரு பைலட். இது வந்து எல்லா இதுலயும் இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சுக்க மாட்டாங்க. பட் சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து அவங்க பைலட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களோட செடிமெண்டேஷன் இத்தனை ஜோன் வச்சு பண்ணும்போது இவ்வளோ தண்ணி இது இன்லெட் வருது, ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதே மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேல், பெஞ்ச் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பைலட் ஸ்கேல். பைலட் ஸ்கேல் வந்து இதை அப்படியே மிமிக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை மிமிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் சிஸ்டத்தை நீங்க அப்படியே மிமிக் பண்ற மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதோட எக்ஸாக்ட் இது வந்து இதுல கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஆக்சுவல் இதை வந்து அப்படியே ஸ்கேல் டவுன் பண்ண மாதிரி 1:20 அந்த மாதிரி ஸ்கேல் டவுன் பண்ண மாதிரி. ஸோ ஆக்சுவலா இது ஒன் ஆஃப் த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஸோ இது வரும் பார் ஸ்கிரீன்னு சொல்லுவாங்க இது. ஸோ இது மோர் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பார் ஸ்கிரீன் வரும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுக்கிறது வந்து லேக்ல இருந்து எடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி மீனோ இல்லை ஏதோ எந்த டெஸ்ட் வேணா வர சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது பார் ஸ்கிரீன்ன்றது கிட்டத்தட்ட ஜலடா மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம், ஃபில்டர். ஸோ இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் மெக்கானிசம் வேர் அந்த இதை வந்து அதுவே ரிமூவ் பண்ணிக்கும். ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் ஆன்கோயிங். ஸோ வி கேனாட் ஸ்டாப் த ப்ராசஸ் அண்ட் தென் கிளீன் திஸ் மெஷ் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இது இருக்கும், அது கிளீன் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ எவ்ரி டைம் ரொம்ப கிளாக் ஆகுது அப்படின்னா மட்டும்தான், ஏன்னா இதுதான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் பிளான்ட். இங்க ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ ஸ்கிரீன் அதுக்கப்புறம் வந்து கெமிக்கல் ஆட் பண்றாங்க. ஸோ ஃபார் ஃப்ளாக்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிளாஷ் மிக்சர் சுத்தும். இதுக்கப்புறம் இதுல செட்டில் பண்றதுக்காக டைம் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன். இது வந்து அகைன் இதெல்லாம் பிரைமரி, இது செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். இதுல இருந்து வெளில வரும். மேபி இந்த இடத்துல வந்து டெரிஷரி இல்லை. ஸோ ஸ்டோரேஜ் டேங்க் இது நம்ம வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருக்கோம். இது எதுக்காக ஸ்டோரேஜ் டேங்க்? ஆப்வியஸ்லி பம்ப் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டா பை கிராவிட்டி எல்லா வீட்டுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இதுலயே ஒரு பெரிய நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் சொல்லலாம். பட் அகெயின் நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்டு த டீடைல் பிகாஸ் நான் போனேன்னா இந்த ஒரு இடத்துலயே அப்படியே உட்காந்துரும். ஸோ அவ்வளோ டீடைல்ஸ் இருக்கு. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ குயிக்காக வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிமிலர் டு
வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். பட் நம்ம வந்து வீட்ல இருந்து வர வேஸ்டேஜ், ஸோ ஆல் த வேஸ்டேஜ் எடுத்து நம்ம வந்து டீல் பண்றோம். கிட்டத்தட்ட இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஸ்மெல்லா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன், லிட்டரலா. அதான் ப்ராக்டிக்கல், கரெக்ட். ஸோ வீட்ல இருந்து வர வீட்டுன்னு கிடையாது, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதாவது 3 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ட். ஸோ ஈவன் இந்த ஸ்ட்ராங் வாட்டரும் இதுல தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ மழை தண்ணி இருக்குல்ல, மழை தண்ணி வந்து தே வில் ரன் த்ரூ திஸ் சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து பம்பிங் ஸ்டேஷன் இங்கேருந்து வரும். இங்கே வந்து பார் ஸ்க்ரீனில் வரும் அந்த மெயினான ஃபில்டர்ஸ்லாம். ஈவன் தான் வீட்டு தண்ணி, இது தண்ணி, மழை தண்ணினாலும் இங்கே வந்து பாட்டில் எனக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கெல்லாம் வந்து தே ஃபவுண்ட் ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து பெரிய பெரிய ஐட்டம்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணும். அது எப்படி வந்துச்சுன்றது தெரியாது. பட் அகெயின் இஃப் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், பெரிய பெரிய ஐட்டம் ஒன்ஸ் அதிகமாக வருதுன்னா தே வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் யார் வீட்டிலேருந்து வருதுன்ட்டு. அவங்க ஒரு வேளை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா இது வந்து பெரிய அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஐட்டம் வந்தால் இவங்க வந்து ஓரளவுக்கு சின்ன ஐட்டம்ஸ், ஒரு சின்ன சோப்போ இல்லை வேற சின்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து மேபி மிஸ் ஆகி வர்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிடுவோம். பெரிய ஐட்டம் வந்துச்சுன்னா எஃபெக்ட்ஸ் அவங்க ஹோல் சிஸ்டத்தை அடிக்க சான்ஸ் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு இருக்காது, பட் அட்லீஸ்ட் டு த 5 to 10% அது எஃபெக்ட் ஆகும் ட்ரீட்மெண்ட். அதனால தே டோன்ட் ப்ரிஃபர் தட். ஸோ இது அந்த இனிஷியல் ஸ்க்ரீன், அந்த இனிஷியல் கிளீனிங்காக அந்த பெரிய பெரிய ஐட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் தே இட் வில் கோ டு த கிரிட் சாம்பர் அப்படின்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் டெர்மினாலஜி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேபி இந்த கலர் வச்சே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழுக்காகும், போக 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 கலர் கம்மியாகும். மேபி இது ட்ரீட்மெண்ட்டு இது போயிட்டு வெளில போய் இது லேக்கில் கொட்டுறாங்களா. ஸோ இந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, அகெயின் இது வந்து இதோட ஃபைனல் இந்த எஃப்ளண்ட் தான். இதுல நீங்க கொட்டும் போது வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னால நீங்க குளோரின் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம். as I said before. நீங்க வந்து ஏன்னா அது வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் கேட்டா நான் வந்து சேஃப்டிக்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணேன்னு சொல்லலாம். ஐ டோன்ட் ஹார்ம் யூ அட் எனி காஸ்ட். பட் இங்க வந்து யூ கான்ட் ஆட் எனி கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஆட் ஆகுனீங்கன்னா இதுல இந்த லேக்ல இருக்க மீனெல்லாம் செத்துருச்சுன்னா காலி, நீங்க காலி. ஸோ இதுல வந்து நீங்க யூ ஷுட் பி மோர் கேர்ஃபுல் ஆடிங் த இது. அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து அதுக்காக அழுக்கு அப்படியே தள்ளலாம்னா அதுவும் முடியாது. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெலிகேட் பேலன்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இட். ஸோ கெமிக்கலும் ஓவர்லோட் ஆகக்கூடாது, பட் அதே டைம்ல வந்து இதாகும். ஸோ இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டோட வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் சைஸ் வந்து இட் வில் பி பிகர் பிகாஸ் அந்தக்கான டைம் கொடுக்கணும், நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸோ மேபி ஐ வில் ரன் த்ரூ சம் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ். பட் இது வந்து இதான் ஜஸ்ட் குவிக் கிளான்ஸ். அகெயின் நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து இதான் ப்ரைமரி செடிமெண்டேஷன், அங்கே நம்ம ஃபில்டரில் பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி ப்ரைமரி செடிமெண்டேஷன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏரேஷன் சம்திங். ஏரேஷன் அதெல்லாம் நான் ரன் த்ரூ பண்ணும்போது சொல்கிறேன். பட் ஏரேஷன் வந்து என்னன்னா, ஸோ வாட்டரில் வந்து தே வில் ஹாவ் சம் பாக்டீரியா அண்ட் ஆக்சிஜன். ஸோ ஒரு பாக்டீரியா வச்சு அது ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா வர்றது வந்து நல்ல தண்ணி இல்லை, அழுக்கு தண்ணி. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அழுக்கு தண்ணி. ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அழுக்கை வந்து சில இந்த கெமிக்கலை வந்து அழிக்கிறதுக்காக தே வில் ஹேவ் த பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது இட் வில் ஈட் அப் தோஸ் கெமிக்கல்ஸ். அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணி அந்த சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து விச் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல், அதை வேற வழியே இல்லை, அந்த மாதிரி தான் அழிச்சாகணும். அதை வந்து தே வில் மேக் இட் இஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எவாபரேட் இட். ஸோ அதனால இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மெல் வரும் இந்த ஏரியாவே. ஸோ பட் அதுதான் அவங்களுக்கு இருக்க ஒரு சிம்பிள் இது. ஸோ தண்ணியில காற்று ஆட் பண்ணி வித் பாக்டீரியாவோட ஆட் பண்ணால் அது ஏரேஷன். ஸோ வெறும் பாக்டீரியா காற்றே இல்லாமல் ஆட் பண்ணால் ஆனேரேஷன் சம்திங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் தே யூஸ் டு ட்ரீட் த வாட்டர். ஸோ அகெயின் வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து 3 டைப் மெயினாக. டொமஸ்டிக்ன்றது நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து வர்ற எல்லாமே. ஸோ இது அதுலேயுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்டார்ம் வாட்டர், எல்லா வேஸ்ட் வாட்டரும் இந்த எல்லா 3த்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுமானா கிடையாது. ஸோ ஆல் டிபெண்ட்ஸ். உங்களோட வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு, தே ஹவ் இன்வெஸ்டட் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ்னா தே வில் accommodate. So again as a policy in the US maybe நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு they even any நான் யூஎஸ்ன்னு சொல்ல, ஈவன் இந்தியாவிலே வந்து ஈவன் எனி பிளான்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் ஸ்கேல் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பார்ப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் 15 இயர்ஸில் எவ்வளோ க்ரோத் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ம் வாட்டர் ஒரு வேளை அக்காமடேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஸ்டார்ம் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் 15 இயர்ஸில் எவ்வளோ வரலாம் அந்த மாதிரி பார்த்து தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ இருக்க ப்ரெசன்ட் சினாரியோக்கு நீங்கள் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா டிசைன் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களுக்கு வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிரும், ஓவர் கெப்பாசிட்டியில் ரன் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் குட். ஸோ
இது வந்து இதான் வந்து ஸோ இந்த ரீசன் இது ஏன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றாங்கன்னா சில ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து எல்லாமே இது வழியா போகணும்னு அவசியம் இல்லை. சில ட்ரீட்மெண்ட் தே கேன் டைரக்ட்லி இன்ஜெக்ட் இந்த நடுவில் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து ஜஸ்ட் மண்ணு தான் வரும். ஸோ இந்த இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வராது. ஸோ அது வந்து need not necessary that it goes to the pumping station, bar chamber இதெல்லாம் போயிட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ they can inject certain flow வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இட் சேவ்ஸ் இதோட எஃபிஷியன்சிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தே டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி செலெக்ஷன் கைட் மாதிரி. ஸோ இப்போ நம்ம ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம்னா அவங்களுக்கு தே ஹாவ் திஸ் ஆப்ஷன். ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த சிட்டி லொக்காலிட்டி பொறுத்து அங்கே வாட்டரோட ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அழுக்குன்னு சொன்னாங்களே, ஸோ அந்த வாட்டரோட அழுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களோட அந்த வேஸ்ட் வாட்டரோட அழுக்குன்றதை பொறுத்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஆப்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஒரு வேலை செடிமெண்டேஷனுக்கு பதிலாக தே வாண்ட் டு யூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜினா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஆப்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து இது வந்து ஒரு சிட்டி வாட்டர் இந்த மாதிரி. ஸோ வென் யூ கோ இன் டு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, எல்லாமே வந்து ஈவன் ஒரு பவர் பிளான்ட் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றாங்கன்னா அங்கேயும் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அவங்க வந்து தே கேனாட் கோ இவங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இவங்ககிட்ட கொடுத்தா இவங்க தே வில் சார்ஜ் ஹெவிலி. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு லேக் கிரியேட் பண்ணி அந்த லேக்ல இருக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி அழுக்குப்படுத்திட்டு அவங்களோட வேஸ்ட் வாட்டர் அவங்களோட பவர் பிளான்ட்டோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது வந்து தே வில் சைன் அன் அக்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி. ஸோ மேபி நாங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்து 15 years அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ஒரு லேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்க தண்ணியை எடுத்து அவங்களோட பவர் பிளான்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு அதை திருப்பி அந்த அழுக்கு தண்ணி அந்த பவர் பிளான்ட் அந்த லேக்லேயே கொட்டி அந்த லேக்கை ஃபுல்லாக அழுகுப்படுத்திடுவாங்க. ஸோ அந்த பவர் பிளான்ட்டோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தே வில் ஹையர் அஸ். ஸோ எங்களை ஹையர் பண்ணி இந்த மாதிரி நீ வந்து எனக்கு இதை கிளீன் பண்ணி தரணும். ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த வாட்டரோட கண்டென்ட் இதெல்லாம் பொறுத்து மேபி இந்த டெக்னாலஜியை பொறுத்து செலெக்ஷன் கைட் போடுவோம். பட் டு பி ஆனஸ்ட் நம்ம இப்படி கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா இது எல்லாமே எங்களோட கம்பெனி சொந்தம் கிடையாது. ஸோ நாங்கள் டேப் மட்டும் தான் எங்களோடது. மிச்சது ஒவ்வொருத்தவங்க பேட்டன் ரைட்டோ சம்திங் ட்ரேட்மார்க் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ எங்களோட இதில் அது அந்த லேக் கிளீன் பண்ணுற டெக்னாலஜி ஃபிட்டின் ஆகுதுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஓகே நாங்கள் பண்ணித்தரோம், இது இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லி நாங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு 2 yearsல சம்திங் அந்த லேக்லேருந்து தண்ணி எடுத்து சுத்தப்படுத்தி அந்த லேக்லேயே திருப்பி கொட்டி அந்த லேக்கை நல்லது பண்ணிடுவோம். ஸோ இது வந்து இது ஒரு டைப் ஆஃப் அதனால தான் இந்த செலெக்ஷன் கைட் பர்பஸ்ஃபுல்லாக நான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணேன். ஸோ இது எல்லாமே இதே மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் இருக்கிறது. வேஸ்ட் வாட்டர்லேயே ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு மேபி நான் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் சொன்னேன். அதே மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட், பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், செகண்டரி. ஸோ இந்த வார்த்தைன்றது ஜார்கன்ஸ் ஆர் சேம். ஸோ ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ன்றா பிரைமரிக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரீட் பண்றீங்க. ஸோ ஏன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் நீட்ஸ் மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட், அடுத்து வந்து ஜம்ப் இன்டு பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், அடுத்து செகண்டரி, அடுத்து டெரிஷரி. ஸோ இது மோரலஸ் எல்லாமே சேமாக தான் வரும். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இன்னொரு பிக்சர் எல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுன்றதுக்காக. ஸோ ஒரு ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருந்து சோர்ஸ்ல இருந்து தண்ணி வர்றதை வந்து பம்பிங் ஸ்டேஷன் மூலியமா அனுப்பிச்சு தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம். ஸோ கிரிட் ரிமூவல், ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் மெக்கானிசம் வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ப்ராப்ளி இது டெரிஷரி ஆர் ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அகைன் நம்ம வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே சாலிட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல எக்கச்சக்க சாலிட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த சாலிட்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்ண டிசி வாட்டர் அப்படின்வாங்க. ஸோ வேர்ல்டில் நம்பர் டாப் 10 பிக்கஸ்ட்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ டிசி வாட்டர் வாஷிங்டன் கேபிட்டலோட மெயின் இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸோ அந்த இதில் வந்து ஆப்வியஸ்லி என்னோட அதில் வந்து நான் ஒரு அப்கிரேட் இதுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணோம். அந்த ஏன் அது இதை ரெஃபர் பண்ணுறேன்னா அந்த இதில் வந்து வர்ற வேஸ்ட் வந்து ஹியூஜ். அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா அப்படியே வந்து ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பதில் அதை அதில் வந்து டைஜஸ்டர் யூஸ் பண்ணி அது கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தே கேன் சப்ளை டு பவர் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த அளவுக்கு அதில் வந்து அவ்வளோ பயங்கரமான அழுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த அழுக்கை வந்து நீங்கள் த்ரோ பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்க எக்கனாமி எக்கோசிஸ்டத்தை அடிவாங்கும். பட் அதை வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவரே கிடைக்கும் அதுல இருந்து. ஸோ அந்த அளவுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சாலிட் ஹேண்ட்லிங் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல இட்ஸ் an இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல இது வந்து 50 ஐ மீன்
30-70, பட் இதுல வந்து 50-50 ஆக்சுவலாக வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல. ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஓகே, ஸோ நான் இது எதுக்காக வச்சிருக்கேன்னா ஃப்ளோ ரேட். ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6 o'clock 12 o'clock மேபி ஈவினிங் 6 o'clockனு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது வந்து ஆவரேஜாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு கிராஃப் இருக்கும், ஒவ்வொரு இதுக்கும் வேரி ஆகும், பட் மோரல்லஸ் இந்த கிராஃபோட சைஸ் அந்த இது வந்து சேம் தான். ஸோ இது வாட்டரோட வேஸ்ட் வாட்டர் அவங்களுக்கு வர அந்த ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு கிராஃப் வச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வருது, நெக்ஸ்ட் 15 yearsல அவங்க கிராஃப் எப்படி இருக்கலாம். ஸோ ஆவரேஜ் ஃப்ளோ, ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஃப்ளோவில் தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஃப்ளோ ரன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டிசைன் பண்ணலாம், ஃபியூச்சரில் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா அதுக்கான பேக்கப் எப்படி வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ தே வில் டிசைன் ஃப்ரம் திஸ். இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃப் அந்த ஃப்ளோ ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் இல்லை எவ்வளோ ஃப்ளோன்ட்டு, பட் ஆவரேஜாக வந்து இப்படி தான் அந்த கிராஃப் வரும். ஸோ நான் இந்த பிக்சர் எதுக்காக போட்டிருக்கேன்னா, ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு கோடு போட்டிருக்கல, ஸோ இதுதான் அந்த பார் ரேக் சொல்லுவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வர்ற மெயினான ஐட்டத்தெல்லாம் இது வந்து இது பண்ணும், க்ளீன் பண்ணும். ஸோ இதில் அந்த இது மாதிரி செயின் மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் மெக்கானிசம். அந்த கிட்டத்தட்ட நம்ம மெஷின் சொன்னால இதுதான் அது. ஸோ வலை மாதிரி அது மெயினான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ல ரிமூவ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ். ஸோ இந்த செயின் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு பல்லு மாதிரி, அது வந்து அழுக்கு தள்ளுறதுக்காக இந்த மோட்டர் வந்து எவ்ரி சம் டைம்ஸ் வந்து இந்த மோட்டர் ஓடும். ஸோ இது ஒரு மோட்டர், அது வந்து ரன் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இது பிரைமரி செட்டிலிங் பேசின். ஸோ இது பேசிக்காக என்ன பண்ணுன்னா, மேலே இருக்கிற ஆயிலையும் ரிமூவ் பண்ணும், கீழே அழுக்கையும் செட்டில் பண்ண வச்சு அழுக்கையும் ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ 2-in-1 மெக்கானிசம். மேபி ஓகே, ஆமாம் நான் காட்ட முடியல, பட் மேலே இருக்கிற அந்த சோப் ஆயில் மாதிரிலாம் இருக்கும், ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதையும் ரிமூவ் பண்ணும், கீழே வந்து செட்டில் ஆகிற சாலிட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணும். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து இந்த செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்ல நான் அந்த ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி இந்த பாக்டீரியா வச்சு சொன்னல, ஸோ அதுக்கான கெமிக்கல், ஸோ ஆர்கானிக் கார்பன். ஸோ அதுதான் ரொம்ப, அதை வந்து என்ன சொல்றதுன்னா பிரேக் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பாக்டீரியாவோட ஆக்சிஜன் தே வில் சப்ளை திஸ் ஆக்சிஜன். ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் ப்ராசஸ் சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி அதுக்கு இனஃப் டைம் கொடுக்கணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய இடமா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிட்டு டைம் கொடுக்காம டக்குன்னு எடுத்தீங்கன்னா அது அதோட வேலை செய்யாது அது. ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் போய் அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்து அந்த பாக்டீரியா போய் இந்த கார்பனை பிரேக் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு இது பண்ணிட்டு அந்த பிரேக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஃபியூச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஈஸி பண்ண முடியும், ஈஸியாக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்மால் கிளியர், நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து இந்த கிளாரிஃபையர் சின்னதா இருக்கும், பட் இது வந்து ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா இதுல இருந்தா அந்த ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி நீங்க இது பண்றீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதுதான் இந்த இது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஸோ தண்ணி இங்க போயிட்டு வளைஞ்சு இப்படி போய் ஒரு 4-5 இது போயிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த வந்து பாக்டீரியா வந்து அதோட வேலை செய்யறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா இதுதான் நடக்கும். ஸோ இது நடந்தா யூ வில் பி ஹெவிலி ஃபைன்ட். நீங்க வந்து அது வந்து அதுக்குன்னே சில குரூப்ஸே இருக்கும். ஸோ தே வில் ஃபைன். அண்ட் அவங்க வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ஒர்க்கிங் காஸ்ட்ல ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டோட ஒர்க்கிங் காஸ்ட்ல. ஸோ அது வந்து அதனால இது ரொம்ப கிளியரா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஈவன் ஒரு 15 years கழிச்சு லாஸ்ட் 15 yearsல எந்த அளவுக்கு இந்த எஃப்ளூயன்ட் இந்த பிளான்ட்டோட எஃப்ளூயன்ட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு டேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இது வந்து ஒரு சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து ஆவரேஜா ஒவ்வொரு சிட்டிஸ்லயும் எவ்வளவு பில் பண்ணுவாங்க. 5000 லிட்டர்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர்ல வந்து 20,000 5000 கேலன்ஸ்னா இன்டு 4 மாதிரி கிட்டத்தட்ட 20,000 லிட்டர்ஸ் வந்து ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து நீங்க உங்க வீட்ல இருந்து நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த இந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு சிட்டி பொறுத்து இவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த கவுண்டி. ஸோ நான் இப்போ ரிச்மண்ட்ல வந்து நான் இருக்கேன்னா நான் வந்து 20,000 லிட்டர்ஸ் வந்து என்னோட இதுல இருந்து வருதுன்னா ஸோ தே வில் சார்ஜ் இந்த டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மந்த்லி பில்லிங்ல அந்த மாதிரி கணக்கு. ஸோ ஓகே, இது இவ்வளோதான். நான் பிகாஸ் எனக்கு டைம் லிமிட்டேஷனுக்காக ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் ப்ரெசன்டேஷன் சிம்பிள். நான் வந்து அதுக்கப்புறம் குவிக்லி ஜம்ப் இன் டு த அதர் சிஸ்டம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ். ஸோ இதில் வந்து என்னோட இன்வால்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் பண்ணுறது, என்னோட பிஎன்ஐடி டிசைன் பண்ணுறது அவ்வளோத்துக்கு தான். பட் இதுதான் ஆக்சுவல் என்னோட ஒர்க்கில் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அகெயின் நான் இஃப் ஐ டாக் அபவுட் ஒன் திங், இது நான் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இட் ஹாஸ் த டெப்த் அண்ட் அவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டீல்ஸ் இன் மில்லியன்ஸ். இந்த ஹோல் டிசைன் பண்றோம்னா அந்த அளவுக்கு வந்து காசும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், வேல்யூவும் இருக்கும். ஸோ
இதெல்லாம் ஃபீல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ சென்சார்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல வந்து யூஸ் ஆகுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பிஎல்சிக்கு உள்ள கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிஎல்சிலேருந்து ஹையர் லெவல். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கேடாவோட ஆர்கிடெக்சர்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெரிய பிளான்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மொத்த பிளான்ட்டே வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு ரூம்ல ஏசி ரூம்ல உட்காந்து கண்ட்ரோல் பண்றீங்கன்னா அந்த ஏசி ரூம்ல இவ்வளவுதான் இருக்கும். பட் மொத்தமா வந்து இப்படிதான் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு லேயர். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்றீங்கன்னா அது இந்த வழியில தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு இருக்கும். ஸோ ஏன்னா அது அப்பதான் வந்து சேஃப்டி இது ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைரக்டா இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணலாமான்னா மேபி த்ரூ சம் அந்த ப்ரோட்டோகால் வழியா தான் வரும். டைரக்டா வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்றது அதெல்லாம் பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ இது நம்ம பிஎல்சி நம்மளோட பேசிக் பம்ப்ஸ் இதெல்லாமே இந்த லேயரோட முடிஞ்சிடும். இதுக்கு அடுத்த லேயர் வந்து பிசிஎன் சொல்லுவாங்க, இல்லை பிசிஎஸ் சொல்லுவாங்க, ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் நெட்வொர்க். ஸோ இதில் தான் வந்து உங்களோட ஆக்சுவல் வந்து ஸ்கேடாக்கான டிசைன் பண்ணுற இன்ஜினியர்ஸோட ஒர்க் எல்லாம் இங்கே தான் நடக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபைனல். ஸோ கிளைண்ட் வந்து ஒரு ஹிஸ்டோரியனோ இல்லை வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி, ஸோ கிளைண்ட்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஓவராலாக ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே தான் எடுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் இது நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர் ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ வந்து இது நான் எதுக்காக வச்சிருக்கேன்னா, ஸோ இப்போ ஒரு ஆன்கோயிங் ட்ரெண்ட் என்னன்னா, ஐ மீன் இப்போ ஈவன் தோ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5 years முன்னாடி, ஈவன் 10 years முன்னாடி when I started the company, இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து எந்த டேட்டாவும் சென்ட் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியமே இல்லை. ஸோ இது அவங்க கண்ட்ரோலர் இருக்கும், டேட்டா ஃபீல்ட்லேருந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ரீட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அவங்க இன்டர்நெட்டுக்குன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. பட் இப்போ ட்ரெண்ட் மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து மொபைல்ல பார்க்கணும், நான் வந்து வெப் ப்ரௌசர்ல வந்து என் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கணும், அந்த மாதிரிலாம் கிளைண்ட் வந்து ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஆசை அதிகமாக செலவு அதிகமாகும். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து நம்ம இப்போ வெப்எக்ஸ்ல சிம்பிளா கனெக்ட் பண்ண மாதிரி அவங்க அப்படி பிளான்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இட் இன்வால்வ் சேஃப்டி. இதை வெப்எக்ஸ் ஈஸியாக ஹேக் பண்ணலாம். இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டியை ஹேக் பண்ணிட்டு அவன் வந்து அந்த பிளான்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டானா, கண்ட்ரோல் பம்பை வந்து ஆன் பண்ணி நைட்டு வந்து ஆளே இல்லாத போது ஆன் பண்ணி விட்டானா, நீங்க நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது உங்க பிளான்ட்டே ஓவர்ஃப்ளோ இருக்கும். நீங்க அந்த அளவுக்கு அதுவும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் பண்ற கேஸும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஹேக்கிங் நடந்திருக்கு. ஸோ எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னா, ஜஸ்ட் அவன் ஜப்பான்ல உட்காந்துருப்பான், அவன் வந்து ஒரு யூஎஸ்ல இருக்க ஒரு பிளான்ட்டை வந்து இது பண்ணும். எதுக்காகனா நீ வீக்கா இருக்கன்னு நான் காட்டுறேன் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ அது காட்டிட்டு அவனே வந்து சொல்யூஷனும் தருவான், அவனுக்கு வந்து பே பண்ணி தயவுசெய்து ஏதாவது ரெக்டிஃபை பண்றான்னு சொல்ற கேஸும் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஹேக்கிங்கே. ஹேக்கிங்கோட பிசினஸே அதுதான். ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து வந்து அவன் ஸ்மார்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணானா தே வில் கெட் மணி. அதுதான். ஸோ இது வந்து தே ஹேவ் டு கோ த்ரூ திஸ் லேயர்ஸ். ஸோ இன்டர்நெட் போகுதுன்னா அப்பதான் வந்து இட் வில் பி சேஃப். இது இல்லாம இல்லைங்க, நான் டைரக்டா வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் ஒரு ஏர்டெல் ப்ராட்பேண்ட் ஏதோ ஒன்று வாங்கி வச்சு நான் இன்டர்நெட் போறேன்னா நீ போகலாம். பட் தேர்ட் பார்ட்டிலாம் கிடையாது. ஆஃபீஸில் இருக்க ஒருத்தனே உன்னை ஈஸியாக ஹேக் பண்ணி கிராஷ் பண்ணலாம் சிஸ்டத்தை. ஸோ உங்களோட சிஸ்டம் எவ்வளோ காஸ்ட்டோ அந்த காஸ்ட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து அதை இது பண்ணலாம். ஸோ இதுக்காக தான் நான் இந்த இது போட்டேன். ஸோ ஓகே, ஸோ நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ த பிஎன்ஐடி. ஸோ பிஎன்ஐடின்றது ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த என்னோட ஆல்மோஸ்ட் வந்து 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா. ஸோ என்னோட 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் 5 to 6 years நான் பிஎன்ஐடி டிசைன் பண்ணதுலேயே தான் இருந்தேன். பிஎன்ஐடி வந்து ஜஸ்ட் அன் ஆர்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு டக்குன்னு பார்க்குறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கோடு, ஒரு ஃப்ளோ, ப்ராசஸ் ஃப்ளோன்றதுலாம். பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது வந்து ஒரு நம்ம அது எவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து அது வந்து ஒரு இது. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதில் ப்ராஜெக்டோட பிஎன்ஐடி தான் நான் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது லெஜண்ட் ஷீட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஒருத்தங்க நீங்கள் புதுசாக திறந்து பார்க்குறீங்க ஒரு பிஎன்ஐடி. இது பிஎன்ஐடினா ஒரு பிளான்ட்டையே நம்ம மொத்தத்தையும் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு காட்டுறது தான் பிஎன்ஐடி. ஒரு பேப்பரில் வந்து காட்டுவேன். ஸோ இதை நான் வந்து திறந்து பார்க்குறேன்னா நான் உள்ள டேரெக்டாக இந்த பேஜில் பார்க்குறேன், எனக்கு ஒன்றுமே எதுவும் புரியாது. ஸோ அதுக்காக தான் லெஜண்ட் ஷீட். ஸோ வென் யூ ரீட் த்ரூ எவ்ரி ஷீட், ஸோ இதுனா ஒரு ஃப்ளோ மீட்டர் இந்த ப்ரெஷர் கேஜ்னா இப்படி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, ஃப்ளோ மீட்டர்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளோ மீட்டர்னா ஒரு பைப் லைன்ல இப்படி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, எவ்ரி திங் இதை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த லெஜண்ட் ஷீட்ஸில். ஸோ இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னா டீடைல்டாக இருக்கும். வேல்வ்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்வ்ஸ். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டால் மேபி நோ. பட் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிறதெல்லாம் தான் ஏதாவது ஒன்று தான் உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அது வந்து மேண்டேட்ரி. ஸோ இதுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமேஷன். ஸோ அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். சம்திங் அதெல்லாம் இருக்கு. பட் மோஸ்ட்
ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ லைவ்ல இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஸோ அவங்க பிடிச்ச மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அகைன் ஸ்டார்டிங் எவ்ரி பேண்ட் வந்து லெஜண்ட் ஷீட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆப்ஷனல். இது வந்து பெரிய பிளான்ட்னால நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர் டிராயிங். ஸோ என்னோட பிஎல்சி எப்படி கனெக்ட் ஆகுது சம்திங் அந்த டிராயிங்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான்ட் வரும். ஒரு டேங்க்ல இருந்து வந்து ஒரு பம்ப் எடுத்து இதெல்லாம் போகும். ஸோ இது வந்து ஒரு டிசி வாட்டரோட பிளான்னால இது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். பட் எல்லா ப்ராஜெக்ட் இப்படி வராது. ரொம்ப சிம்பிளா வந்து ஒரு 10 PND முடிஞ்ச ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு. அகைன் இது டிசி வாட்டர்ல ஒரு சின்ன பாட்டு தான். இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அவ்வளவுதான். ஸோ ஒரு பம்ப்னா அந்த ஒரு பம்பை சுற்றி இத்தனை சிக்னல்ஸ் இருக்கும். இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஎல்சிக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போகிற சிக்னல்ஸ். இந்த சிக்னல்ஸை நான் ரீட் பண்ணுற போகிறேன் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ. ஓகே, இங்கே ஆரம்பிக்கிறது தண்ணி வருது, இங்கே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகுது, அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்து அப்படி இங்கே போகுது, அந்த மாதிரி தான் தெரியும். பட் ஆக்சுவலாக இது வந்து 3D. ஐ மீன் இது வந்து இன்டெலிஜென்ட் பிஎன்ஐடி என்ன வேணா சொல்லலாம். ஸோ எதுக்காகனா இந்த பிஎன்ஐடியை நான் ப்ராசஸ் கொடுத்தேன்னா ப்ராசஸ் அவங்களோட 3Dல வந்து என்னோட இந்த ப்ராசஸ் இந்த இன்டெலிஜென்ட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ நான் போடுற இங்கே 16 இன்ச்சு பதிலாக எனக்கு தெரியாமல் டைப்போட 24 போட்டேன்னா அவனோட பைப்பு ஆக்சுவலாக அவன் 3D வரையும் போது 24 மாறிடும். ஸோ நான் அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக இதை பார்ப்பாங்க. இதில் வந்து நான் போடுற பைப் சைஸ்லேருந்து இது மெட்டீரியல் ஐ மீன் ஆக்சுவலாக இது என்ன சர்வீஸ்லேருந்து இந்த பைப்போட மெட்டீரியல் இது டக்டைல் அயனா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலா இல்லை என்ன மெட்டீரியலோ அந்த மெட்டீரியல் முதல்கொண்டு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுதான் வந்து டீட்டெயில்டு ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் ஐ டோன்ட் டு ஜம்ப் இதில். ஸோ நான் ப்ராபப்ளி லெட் மீ கெட் பேக். ஐ திங்க் நான் ஆல்மோஸ்ட் 6:40. நான் குயிக்காக முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் பேனல். ஸோ கண்ட்ரோல் பேனலோட ஓவர்வியூ என்னன்னா, ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் ஹியர். ஸோ இது வந்து நான் என்னதான் வந்து ஸோ என்னோட பிஎல்சி எல்லாம் இதில் தான் ஃபிட் ஆகிருக்கும். ஸோ கண்ட்ரோல் பேனல் டிசைன் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒரு பெரிய டாஸ்க், சேலஞ்சிங் டாஸ்க். ஸோ ஈவன் அது இப்போ என்னோட கரண்ட் கம்பெனியில் வந்து இது ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிசைன் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த பிஎல்சி நான் பிஎல்சி அண்ட் ஹெச்எம்ஐ இஸ் த மெயின். ஸோ என்னோட ஃபீல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஃபீல்ட் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிஎல்சி ஹெச்எம்ஐல தான் உட்காரும். ஸோ இந்த பிஎல்சியை வந்து வில் கெட் கம்யூனிகேட்டட் டு த ஹெச்எம்ஐ அண்ட் ஆல்சோ டு த ஸ்கேடா. ஸோ ஸ்கேடாலேருந்து நான் கண்ட்ரோல் ரூமில் என்னதான் நான் கண்ட்ரோல் ரூமில் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி நிறைய பேனல்ஸ் வந்து தினந்தர் ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துலேயும் இருக்கும். நான் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிஸ்டம் சொன்னேன்னா அந்த ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கும். ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் தான் அந்த ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸ் எவ்ரி திங் வில் கம் அண்ட் ஃபிட் இட். ஸோ அதுலேருந்து இந்த பிஎல்சி தான் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர். ஸோ பிஎல்சி தான் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த ஹோல் கண்ட்ரோல். நான் வந்து ஒரு டிசைனை வந்து நான் என்னோட கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்தே 100% நான் வந்து மொத்த பிளான்ட்டே ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ எல்லா ஆட்டோமேஷன் ஐட்டம்ஸும் வந்து பர்ஃபெக்டாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். பட் ஆன் ரியாலிட்டி வந்து ஸோ த கிளைண்ட் ஹோன்ட் ஹேவ் த ட்ரஸ்ட். ஸோ அவங்க வந்து நம்ம என்னதான் வந்து இது வந்து நான் பயங்கர சொஃபிஸ்டிகேட்டட் கண்ட்ரோல் கொடுக்குறேன் அப்படி இப்படின்னாலும் தே ஸ்டில் ஹேவ் தர் ஓன் மேனுவல் ப்ராக்டிஸ். ஸோ மேனுவலாக வந்து பம்ப் ஆன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. பட் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். ஸோ அவங்க வந்து இது ரிலே பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் இட் செல்ஃப் இஸ் அ டிசைனிங் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஒரு ஆர்ட். இதில் வந்து நான் அதான் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் enough time on each item, so which I don't want to do. SCADA அப்படின்னது ஸோ நான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷனே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்து, ஸோ அடுத்து வந்து ஜஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பிஎன்ஐடி எலக்ட்ரிக்கல் பேனல் எப்படி இருக்குன்ற பொறுத்து தென் ஃபைனல் டச்சாக வந்து பிஎல்சி ஹெச்எம்ஐ கொடுக்கணும்னு பார்த்தேன். ஸோ அந்த பிஎல்சி நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெச்எம்ஐனா என்ன, ஸ்கேடானா என்ன, ஸோ டிசிஎஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் டிசிஎஸ்ஸே வராது. டிசிஎஸ் வந்து வேர் த மணி இன்வால்வ்ஸ் அந்த வேர் த ப்ரிசைஸ் கண்ட்ரோல் இன்வால்வ்ஸ் அங்கே தான் வரும். ஸோ ஒரு பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ ஒரு கிரிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து பவர் ட்ரீட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல டிசிஎஸ் வில் கெட் இன்வால்வ். என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஸ்கேடா பிஎல்சி ஹெச்எம்ஐ கீப் இட் சிம்பிள் அந்த மாதிரி தான். ஸோ அகைன் இதில் வந்து கிரிட்டிகாலிட்டி இருக்காது, பட் அதுக்காக வந்து லெத்தாஜிக்காக எதுவும் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த ஸ்கேடான்றது வந்து ஒரு மல்டிபிள் பிஎல்சி மல்டிபிள் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ரூமில் உட்காந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஸ்கேடா டோட்டலாக. பட் இதே வந்து ஹெச்எம்ஐனா ஹியூமன் மிஷின் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட உங்கள் ஐபேட் வந்து இருக்க மாதிரி, இந்த ஐபேட் வந்து பேனல்ல ஃப்ரண்ட் டோர்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுதான் வந்து ஹெச்எம்ஐன்னு சொல்லுவாங்க. பிஎல்சியோட டைரக்டா அந்த பேனல்ல நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ இல்ல ஒரு மொத்த பிளான்ட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா
அதுதான் ஸ்கேடா. ஸோ மல்டிபிள் பிஎல்சி, மல்டிபிள் ஹெச்எம்ஐ எல்லாத்தையும் வந்து டோட்டலாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்கேடா. ஸோ ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக இஃப் ஐ கேன் டேக் 5 minutes பிகாஸ் 6:53 நினைக்கிறேன். ஒன் திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் இஸ் ப்ராப்ளி இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? இது வந்து இது ஹெச்எம்ஐ இது தெரியுதா? someone can answer? Yes, please. ஓகே. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக ஹெச்எம்ஐன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ராப்ளி லாஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் ஒரு ஐபேட் மாதிரி ஒரு ஐட்டம் சொன்னால, ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி ஸ்கேடாவும் இதுதான். ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் இதே ஸ்க்ரீனை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா தேட்டரில் படம் பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ பெரிய இடத்துல உட்காந்து கூட பார்க்கலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் ஸோ எல்லாமே ஒரே டிசைன் தான், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை. அதுக்கு கொஞ்சம் ரெசல்யூஷன் பெருசாக பண்ணுவீங்க. ஹெச்எம்ஐனா ஐபேட் மாதிரி சின்ன ஐட்டத்துக்கு வந்து சின்ன ரெசல்யூஷன் பண்ணுவீங்க. பட் அகேன் ஆல் கெட்ஸ் இன் டு த சேம் பிளேஸ். ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் லுக் அண்ட் ஃபீல்காக தந்திருக்கேன். ஸோ இது ஒரு ஆன்கோயிங் கம்ப்ளீட்டட் ப்ராஜெக்ட்னே சொல்லலாம், ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட். ஸோ அல்ட்ரா பியூர் வாட்டர் சிஸ்டம். ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் ஹெச்எம்ஐ. ஸோ இந்த ஹெச்எம்ஐல வந்து நான் இங்கே மவுஸ் வச்சு பண்ணுறேன். இது ஆக்சுவலாக வந்து லோடர் சிஸ்டத்துக்கும் இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. லோடர்னா ஆக்சுவலாக ஃபீல்டில் வந்து லோட் பண்ணி டச் பண்ணாலும் இப்படியே தான் 100% இப்படியே தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ இது வந்து இந்த சிஸ்டத்தை நீங்கள் ஹோல் பிளான்ட்டை வந்து இங்கிருந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் சிட்டி வாட்டர் வருது, இதில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம், ஆர்ஓ, போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட், ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஆன் ரியல் வேர்ல்டு. ஸோ ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இது பண்ணுறதுனாலும் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம நினச்சிருக்கோம் பயங்கரம் அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக பயங்கர இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். பட் ரியல் வேர்ல்டில் வந்து கிளைண்ட் வந்து தே லைக் டு ஹேவ் இட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். ரொம்ப சிம்பிளா இந்த கிரீன்ன்றதே வந்து நாங்கள் ஸ்டாண்டர்டுக்காக தான் தே ஹேவ் டு கீப் இட். நான் வந்து எனக்கு ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் வென் ஐ ஸ்டார்டட், நான் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா பண்ணுன்றதுக்காக ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிற எல்லா ப்ரொஃபஷனும் தேடி ஒரு பம்பை வந்து சுத்த விடுற மாதிரி சுத்த விட்டு இது பண்ணேன். ஸோ எனக்கு வந்து பயங்கர பேட் கமெண்ட் தான் வந்துச்சு அதுக்கு. என்னன்னா ஸோ எதுக்காக இது பண்ணேன்னு கேட்டாங்க. ஸோ ஐ தாட் லைக் இது இந்த மாதிரி வந்து வெர்டிகல் அனிமேஷன் இருக்குல்ல, நான் கொடுத்தேன்னா பம்ப் வந்து சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி ரன்னிங்ல இருந்தால் சுத்திட்டு இருக்கும்ல, உங்களுக்கு தெரியும்ல அப்படின்னா. பட் ஆக்சுவலி தே ப்ரொவைடட் மீ வேலிட் பாயிண்ட். என்னன்னா நீ அப்படி சுத்திட்டு இருக்குன்ற, ஸோ நீ வந்து டெய்லி ஒர்க் பண்ண போறது இல்லை. ஆப்ரேட்டர் ஹூ இஸ் தேர் அவங்க தான் வந்து டெய்லி இந்த ஸ்க்ரீன் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப முக்கியம். அந்த இடத்துல சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சுத்திட்டே இருந்துச்சுன்னா, when an alarm comes, ஒரு அலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ வார்னிங் ஏதோ ஃபிளாஷ் அடிக்குதுன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. அலாம் இஸ் கிரிட்டிக்கல், சேஃப்டி. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றேன்னா ஒரு 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 தேவையில்லை, ஒரு என்ன சொல் காஸ்மெட்டிக் திங்ஸ். இது தேவையில்லை. ஸோ இது சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் இது தேவையில்லை. எனக்கு பம்ப் கிரீன் தெரிஞ்சா போதும், எனக்கு அந்த அனிமேஷன் தேவையில்லை. அவனுக்கு இதுவே தேவையில்லை, இந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் கூட தேவையில்லை. நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ சம்திங். அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல்ல ஓரளவுக்கு பெட்டரா இருக்கிற ப்ராஜெக்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன். பட் ஆன் ரியாலிட்டி வந்து ரொம்ப பிளைனா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஸ்கேடா. பட் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ், இந்த கலர், அந்த பம்ப் ஓடுது. நான் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஒரு பம்பை நான் வந்து இது பண்ண ட்ரை பண்றேன்னா எனக்கு இது ஓடுது. ஸோ இது சம்திங் இது ஆகுது, நான் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேற எதுவுமே தெரிய தேவையில்லை. ஸோ இந்த யூவி ஓடுது, சிஸ்டம் ஓடுது, இவ்வளோ இதில் ஓடுது, சம்திங் இந்த ஒரு இது மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சா போதும். தே டோன்ட் வாண்ட் அந்த ஃபேன்சி திங்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ ரியல் வேர்ல்டில் வந்து இவ்வளோதான், ரொம்ப பிளைனாக இருக்கும். கீப் இட் சிம்பிள், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன தேவையோ அதுதான் இருக்கும். நம்ம என்ன அட்வான்ஸாக வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணாலும் தே வில் அவங்க வந்து எனக்கு வந்து பழசே தான் இது பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சில கிளைண்ட் வந்து தே ஒன்ஸ் வந்து ஒரு 10 years 15 years ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவங்க அப்கிரேட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி லுக் அண்ட் ஃபீல் ஸ்க்ரீன் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்போ வந்து நம்ம ஃபேன்சியாக கொடுத்தோன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், எனக்கு வந்து பழசு எனக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் எனக்கு. ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா 15 years ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல பாக்குறாங்கன்னா அவங்க ஏஜ் வந்து எவ்வளவு இது இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து தே டோன்ட் அக்செப்ட் நியூ சிஸ்டம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் வி ஃபேஸ் ஆன் டே டு டே பேசிஸ். லைக் நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணாலும் அது வந்து கஸ்டமர் தான் ஃபைனல். ஸோ ஒன் மோர் திங் வந்து இந்த ஹெச்எம்ஐ ஏன் வந்து நான் மெயினாக காட்டணும்னா இதுதான் ஃபைனல். நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணாலும் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் டச். த ஹோல் ப்ராஜெக்ட் மெக்கானிக்கல் ஜியோலாஜிக்கல் ஆரம்பிச்சு ஒரு பிளான்ட்டோட சாயில் எப்படி இருக்குன்னு ஆரம்பிச்சு பிளான்ட்டை பில்டிங் கட்டி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இட் ஆல் கம்ஸ் டு அஸ். ஆஸ் நம்ம கிட்ட தான் கடைசியா வந்து முடியும். கிளைண்ட் நம்மளோட சிஸ்டம் தான் டே டு டே பேசிஸ்ல வச்சு ஹோல் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண போறாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ். நம்மளோட ஆக்சுவலா வந்து
ப்ரௌட் டு பி இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ பட் ஆன் ரியாலிட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ரோலை வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர்ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் இன்ஜினியர்ஸோ வச்சு ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னா கிடையாது. பட் இதுதான் வந்து ஃபைனல் கிளைண்ட் வந்து ஆன் டே டு டே பேசிஸில் பார்க்குற ஒன் ஆஃப் த ஐட்டம். ஸோ விச் வி டீல் ஆன் டே டு டே. ஸோ ஐ திங்க் மேபி 7 o'clock ஒரு 1 நிமிஷம் முன்னாடி முடிச்சிருக்கேன். ஸோ எனி கொஷின்ஸ் ப்ராப்ளி ஐ கேன் டேக் எனி கொஷின்ஸ். மேபி எனக்கு எப்போ வைண்ட் அப் பண்ணும் இதெல்லாம் தெரில, பட் ஐ கேன் டேக் என் நம்பர் ஆஃப் கொஷின். எனக்கு வந்து இந்த கமிட்மெண்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட் 1 ஹவருக்கு இந்த கமிட்மெண்ட் இல்லை. ஐ கேன் ஆன்சர் எனி கொஷின்ஸ். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் எனி கொஷின்ஸ். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி, எப்படி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், மேபி எனி கொஷின்ஸ். பிகாஸ் எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து என்ன கொஷின் வரும்ன்றது எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ கேன் ஆன்சர் எனி கொஷின்ஸ். ஈவன் அது வந்து சம்மதமே நான் ரிலேட்டட் கொஷின் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அருண், சொல்லுங்க சார். நான் நாகராஜ பாண்டியன் பேசுறேன். ஐ அம் தி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் இஎன்ஐ. தெரியும் பிரபாகரோட friend. தெரியும். நான் பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். மேபி எனக்கு தெரியல. நான் போட்டோல கண்டிப்பா பார்த்திருக்கேன், நேர்ல பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வந்திருக்கீங்களா ஒரு நேர்ல நாங்க பிஎஸ்சி அட்மிஷன் வரும்போது நைட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல மீட் பண்ணோம். கரெக்ட். சொல்லுங்க. எங்க பசங்க இப்போ அட்டெண்ட் பண்றாங்க. இப்போ ஃபைனல் இயர், தேர்ட் இயர், செகண்ட் இயர் எல்லாருமே இருக்காங்க. இப்போ நீங்க எப்படி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனீங்க? அவங்களுக்கு என்னென்ன நாலேஜ்லாம் வந்து ரீசன்ட் டெக்னாலஜிக்கு கண்டிப்பா தெரியணும், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா. ஏன்னா நாங்க பிஎல்சி, ஸ்கேடா, மேட்லாப், லேப்வியூ எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறோம். பட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பர்சனா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு நாலேஜ்லாம் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் கைட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இல்ல கண்டிப்பா புரியுது. அது வந்து ஒரு பெரிய அது எனக்கு புரியாத ப்ராஜெக்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ எப்படின்னா அது ஒரு ஃபேன்ஸ் என்னன்னா டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மிங்க. ஆக்சுவலா வந்து இப்போ என்னோட இண்டஸ்ட்ரியிலே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண கம்பெனில சரி, இது கம்பெனில சரி, ஸ்ட்ரென்த் வந்து 12 அப்படின்னா பயங்கர ஸ்ட்ரென்த். என்னடா இவ்வளோ பெரிய குரூப்பா அப்படின்ற மாதிரி. என்னன்னா ஸோ அவங்களோட ஒர்க் லோட் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸோ கொஞ்சம் ஹெவி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். 12ன்றது சாஃப்ட்வேர்ல வந்து 500,000ன்றது ஒரு மேட்டரே கிடையாது. நான் சொல்றது ஒரு ஜஸ்ட் இது. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஸோ இனிஷியல் அந்த என்ட்ரின்றது வந்து ஒரு கிளியர் டெஃபினேஷனே கிடையாது. ஸோ பட் லிங்க்டின் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இது ஒரு சரி பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, பேசிக்ஸ் நீங்கள் உங்களோட ஸ்டடீஸ்ல இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜோ இல்லாட்டி வந்து பேசிக்ஸ் வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா, பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் ஸோ அது இருந்தா அதுவே மோர் தென். பட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே எப்படி என்டர் ஆகும் அப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர் எனக்கு வந்து தெரிலங்க. பட் சில இப்போ கரண்ட் கம்பெனில வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் வந்து ஒருத்தன் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. எப்படின்னா கன்சல்டன்சி மூலியமா. என் இண்டஸ்ட்ரியில நான் பார்த்ததுல ஒரே ஃப்ரெஷர் ஸோ இப்போ வரைக்கும். ஸோ நான் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இன்டர்னா ஜாயின் பண்ணி ஸோ எனக்கு வந்து ஆன் கேம்பஸ் வந்திருந்தாங்க. ஸோ கம்பெனில எம்ஐடியில். ஸோ நான் இன்டர்னா ஜாயின் பண்ணி ஒரு 6 months கழிச்சு ஆப்வியஸ்லி நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதே ஜாயின் பண்ணேன். அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமானா கிடையாது. பிஎல்சியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் உள்ள எடுப்பாங்கன்னா கிடையாது. அவங்க வந்து என்ன சொல்றதுன்னா கம்பெனி ஹெசிடேட். ஸோ எங்க இண்டஸ்ட்ரியில வந்து டிமாண்ட் ஆள் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க, டிமாண்ட் கம்மி. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா தே ப்ரிஃபர் டு கோ வித் எனி ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இண்டஸ்ட்ரினா தே வில் ப்ரிஃபர் டு கோ வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன். பட் நீங்க வந்து அதுக்காக வந்து ஓப்பனிங்கே இல்லாமல் இல்லை. ஸோ ஐ ஹவ் சீன் பர்சன்ஸ் லிங்க்டின் இஸ் த பெஸ்ட் டூல். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சூஸ் பண்ணி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா லிங்க்டின்ல வந்து தே வோன்ட். எனக்கு ரீசெண்டாக என் கம்பெனியில் ஒரு பையன் ஜாயின் பண்ணான். ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹி லாஸ்ட் இஸ் ஜாப். பட் அவன் வந்து ரீச் அவுட் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ எவ்ரி ஒன்னா அவன் வந்து ரீச் பண்ணாத ஆளே கிடையாது. ஸோ ஹி வோன்ட் லைக் ஃபீல் சேட். லைக் இப்போ என்கிட்ட யாராவது ஒரு அப்ரோச் பண்றான், நான் 2 நாள் வந்து ரிப்ளை பண்ணலன்னா ஐயோ இவங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணிட்டுமே, இவங்க ரிப்ளை பண்ணல, என்ன நினைச்சுக்குவாங்களோ அப்படிலாம் கிடையாது. நான் ஆக்சுவலா லிட்டரலா நான் வந்து இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்ல இருந்து கொஞ்சம் சோசியல் அது என்னது சம்திங் இந்த இதுல இருந்து அப்பப்போ ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 3 months ஆஃப் ஆகல. அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மெசேஜ் பார்த்தேன். பட் அந்த டைம்ல அவன் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிட்டான். வென் ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம், ஸோ என் கம்பெனில இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் அவன் பேசியிருக்கான். ஸோ லிங்க்டின் வழியா. ஸோ லிங்க்டின் இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஆக்சுவலா எல்லாருமே இருக்கணும். ஸோ நானே இப்போ ஜாப் சுவிட்ச் ஓவர் பண்றேன்னா லிங்க்டின் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். நௌக்கரி வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அது வந்து ஒரு டிபேட்டபிள். அது வந்து ஒரு
ஒரு காசு பே பண்ணா ஒரு மாதிரி இல்லை, அதுவுமே இது பண்ண முடியாது. பட் லிங்க்டின் வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம். யூ கேன் ரீச் டு எனி ஒன். ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரீச். நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட வேணால் ரீச் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட், இந்த டொமைனில் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஒரு 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 இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சன் இன்டர்வியூஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறீங்களோ, நீங்கள் வந்து எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ ஈவன் தோ நீங்கள் ஜாப் கிடைக்குது இல்லைன்றத நீங்கள் பார்க்கவே கூடாது. யூ ஆர் ரீச்சிங் ஹைட்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அகெயின் நான் கொஷின் வந்து கிளியராக ஆன்சர் பண்ணணும்னு தெரில. பட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெருசாக தேவையில்லைங்க. பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ரொம்ப போதுங்க. ஒரு ரிலே லாஜிக் வந்து ஒரு பிஎல்சி, இப்போ நான் மேபி என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதான்னு கூட தெரில. ஸோ நான் வந்து பயங்கர இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஸோ ஒரு ரிலே லாஜிக் வந்து பார்க்க தான் ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஒரு ரிலே லாஜிக்கில் வந்து ஒரு இன்புட் அவுட்புட், ஒரு இன்புட் வந்துச்சுன்னா இந்த அவுட்புட் ட்ரிகர் ஆகுது, இந்த மாதிரி ஒரு வேற லாஜிக்ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சைடில் வரணும்னா, ஏன்னா நீங்க என்ன வந்து ஒரு 50,000 60,000 நீங்க என்ன ரியல் வேர்ல்ட்ல இது பண்ணாலும் இதுல வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நான் இப்போ இந்த கம்பெனில வந்தோடனே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதெல்லாம் எடுத்து உள்ள போகணும் கிடையாது. எனக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ கம்பெனில நான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நான் அப்படியே தான் போட போறேன். ஸோ எனி இண்டஸ்ட்ரி நான் போனோடனே வந்து தே ஒன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் 100% நான் தான் பண்ணணும்லாம் இல்லை. 80%, 70 to அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட இது எஃபிஷியன்சி பொறுத்து 50 to 80% ஆல்ரெடி ப்ரீடிஃபைன்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். நீங்க அதுல டிஃப்ரெண்டா பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப ரேர் சான்சஸ் வந்து நீங்க வந்து அப்படியே பயங்கரமா ஃப்ரம் த பாட்டம் நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஸோ நான் ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் வந்து நீங்க வந்து இதுல வச்சிருந்த ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா வந்து இப்போ 10 பேர் இருக்கிற இடத்துல உங்களை வந்து நீ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அவுட்னா அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் நீங்க வந்து பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க, யூ கேன் ஆன்சர் பேசிக் கொஸ்டின். கண்டிப்பா உங்ககிட்ட வந்து நான் வந்து ராக்கோல்ல வந்து இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா, அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா கேட்க மாட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து லேட்டர் ப்ரோக்ராம்னா என்னன்னு தெரியுமா, ஸோ நான் வந்து உங்களை ட்ரெயின் பண்ணிக்குவேன் மிச்சதெல்லாம். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நான் பார்ப்பேன். ஓகேங்களா? இல்லை எனி ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே அருண், நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்சர் தான் நீங்க சொன்னீங்க. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவான், உங்க ஜூனியர். கண்டிப்பா ஷூருங்க. எனக்கு ஐ மீன் ஆக்சுவலி நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு கெட்டிங் கனெக்டட். நேரில் பார்த்துருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்குமோ தெரியல. பட் அட்லீஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் இருந்தனால அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ சம் ரியல் இது காட்ட முடிஞ்சது. ஸோ அருண் கேக்குதாமா? சொல்லுங்க மேம். அருண் ருக்மணி மேம் பேசுறேன்பா. சொல்லுங்க மேம். உங்க வாய்ஸ் இவங்க செகண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் they are having mini project in their curriculum itself மா. ஷூர் மேம். இப்போ நீங்க ஃபைனல் இயர் 8th செம்ல தான் படிச்சீங்க, பண்ணீங்க ப்ராஜெக்ட் இல்லையா 7th and 8th. பட் உங்களுக்கு 3rd 4thல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும். இப்போ ஏதாவது இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டடா ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஐடியாஸ் கொடுக்க முடியுமாமா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு? இந்த ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டடா இல்ல நீங்க இந்த டைப்ல வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ண. இப்போ நான் வந்து எல்லாமே ரிமோட்ல தான் ஒர்க் பண்றேன். ஸோ எனக்கு வந்து லோக்கல்ல இங்க இருக்கிற எந்த இண்டஸ்ட்ரியோட கான்டாக்டும் இல்லை. ஸோ நீங்க வந்து இது என்ன சொல்றதுன்னா அகைன் இதுல வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க வந்து பண்ணலாம் கண்டிப்பா வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல்ல. இப்போ சில நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சில காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து தே அப்ரோச் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அப்ரோச் பண்ணி அவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஐ மீன் அது இது மாதிரி இது ட்ரைனிங் மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட் ஏதாவது இருந்தா அதை வந்து பண்றாங்க. ஸோ அது தவிர்த்து இப்போ ஏன்னா நான் ஸ்டில் த ரீசன் வந்து என்னால எதுவும் தர முடியாதுன்னு நான் யூஸ் பண்ற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் லைசன்ஸ்டு. ஸோ லைசன்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ என்னோட இதில் வந்து நான் வந்து இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்தா எனக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னா அது பண்ணுறதுக்கான உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆகுறதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் எனக்கு. ஸோ பட் நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு லோக்கலில் இருக்கிறத அப்ரோச் பண்ண முடிஞ்சு அங்கே வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க தரலாம். இதில் வந்து இந்த இது பண்ணுங்கன்ட்டு. ஏன்னா இதில் இருக்கிற எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெவி ஐட்டம்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ எனி இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ பட் நீங்கள் வந்து மேட்லேப் வந்து ஒரு பெரிய அசட். நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் SRECயோட MITல வந்து மேட்லேப் தான் என்னோட டே டு டே இது ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே. மேட்லேப் வந்து ஒரு பெரிய நீங்கள் எல்லாத்தையும் சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு பிளான்ட் என் கூட இருந்த ஒரு பையன் மேட்லேப்ல ME வந்து ப்ராஜெக்ட் அப்படி தான் பண்ணான். ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய பிளான்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மேட்லேப்ல வந்து ஒரு இதாக ஒரு என்ன சொல்றேன்னா ஒரு
அது பேர் கூட ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. அது மேபி ஒரு அந்த ஒரு பிளான்ட்டையும் நீங்கள் அது உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ அதை வந்து பேர் ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் வந்து சிமுலேஷன் டயக்ராம், அதுதான் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டேட் ஈக்குவேஷனா சம்திங் ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வந்துடலாம் சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் சம்திங் சொல்லுவாங்களா, அந்த ஈக்குவேஷனாக உள்ள நீங்கள் பிளாக்காக எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஒரு பிஐடி கண்ட்ரோலோ இல்லை நான் வந்து ஒரு கோனிக்கல் டேங்க், நான் வந்து எம்இல வந்து கோனிக்கல் டேங்க் சிஸ்டத்தை பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி கோனிக்கல் டேங்க் சிஸ்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண அது ரொம்ப சேலஞ்சிங். நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் டேங்க் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா வந்து உங்களோட ஏரியா வந்து சேமாக இருக்கும் கோனிக்கல் ஐ மீன் எனி அந்த டேங்க் சிஸ்டம். பட் கோனிக்கல் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களோட இது வேரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 10 பிஐடி கண்ட்ரோல் இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோல் வச்சிங்கன்னா பிஐ கண்ட்ரோல் ஆப்வியஸ்லி வச்சிங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் ஆகும். இதே ஒவ்வொரு இந்த ஸ்டேட் வந்துச்சா இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண, இந்த ஸ்டேட் வந்துச்சா அந்த டியூனிங் பேராமீட்டர்ஸோ மாற்றி பண்ணால் நான் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். பட் நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்றது நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா எனக்கு வந்து எனி கிவன் லெவல் வேணும்னாலும் நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நான் ஆப்வியஸ்லி நான் இது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி அதை ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ அதை ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ அது எம்பிசி நிறைய கண்ட்ரோலர் இருக்குது. ஸோ என்னோட இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து மோர் ஆஃப் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கூட அதை இது பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தை வந்து சேலஞ்சிங்கான சிஸ்டத்தை வந்து எடுத்துட்டு மேபி உங்கள் சீனியர்ஸ் யாராவது வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் நான் எனக்கு பண்ணும்போது அப்படிதான். நான் வந்து என்னோட சீனியர் ஒருத்தவங்க வந்து ஃபெயிலான ஒரு சிஸ்டம் தான் நியூரல் நெட்வொர்க் சிஸ்டம். ஸோ அவங்களால இன்கம்ப்ளீட் சிஸ்டத்தை எடுத்து அந்த தீசிஸை வச்சு ரீட் பண்ணி அதுலேருந்து நான் டீகோட் பண்ணி என்னோட கைடு மூலிமா ஆப்வியஸ்லி எனக்கு டைரக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் கைடோட ஹெல்ப்போட தான் பண்ணேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஜேர்னல்ஸ் அதெல்லாம் ஆக்சஸ்லாம் ஈஸியாக கிடைச்சிரும். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போதைக்கு. ஓகே அருண், தேங்க்ஸ்மா. ஷூர் மேம். எனி ஃபர்தர் கொஷின்ஸ்? ஆக்சுவலாக ஆப்வியஸ்லி என்னை ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாம். ஸோ மேபி நான் ஷேர் பண்ணலாமா இல்லை மேம் கிட்ட என் நம்பர் இருக்குது. ஸோ எனி ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஆஃப் த இது வந்து எனக்கு கால் பண்ணாலும் பண்ணுங்கள். ஸோ சீனியர் தான் நான். ஸோ நான் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது, உங்கள் ஸ்டாஃப் அளவுக்குலாம் கிடையாது. ஸோ என்னை ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்ளி நீங்கள் வந்து என் மெயிலோ இல்லை சம்திங் எது வேணால் ரீச் பண்ணுங்கள். ஸோ ஜாப் ரிலேட்டட்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பனாக நான் மேபி உங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லுவேன். இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னால் தர முடியாது. நான் ஒருவேளை அந்த மாதிரி வேகன்சி வந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ரெக்குயர்மெண்ட்டே ரொம்ப இதாக இருக்கும், ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக ரொம்ப கம்மியாக போகும். ஸோ பட் அகெயின் இந்த கொரோனாலையும் எங்கள் இதில் வந்து 1-2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி மேபி ஃபியூச்சரில் ஃப்ரெஷர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது தந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். அது தவிர்த்து நீங்கள் எனி டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ், பேசிக் கொஷின் ஒரு இதுனா ஏன்னா எனக்கு பேசிக்காக வந்து நான் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங்கில் தான் எஸ்ஆர்இசியில் வந்து நான் என்னோட பேசிக்ஸே வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இதில் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தாலும் இது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் ஜோனு அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாமே கனெக்டிங் டாட் தான். நான் லெசன் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது அதுதான். ஸோ நீங்கள் வந்து சம்மந்தமே இல்லை சி ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் சாஃப்ட்வேர் தான் போகணும்ல கிடையாது. இதுதான் டொமைன். நீங்கள் எந்த டொமைன் வேணால் போகலாம். ஸோ எதில் வேணால் போகலாம். நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிக்கிறதுல ப்ராக்டிக்கலாக படிக்க பாருங்க. நான் அதனால தான் ஈவன் ஸ்டில் என்னோட ப்ரெசன்டேஷனில் நான் எந்த இதுவுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் வைக்காம ரன் த்ரூ பண்ணதுக்கு காரணம் அதுதான். ஸோ இஃப் யூ கேன் டேக் சம்திங் ஃப்ரம் திஸ், ஐ எம் மோர் தென் ஹாப்பி. Thanks, Arun. Thank you for this wonderful presentation. Sure. So if there are any other questions, so we can go for the closing remarks. Audience, is there any questions to Mr. Arun Kumar sir? I think there is no other questions. So we can go to the closing remarks, Arun sir. Thank you. So good evening. So myself is Santosh, executive member of Alumni Association. So good evening to one and all present here. So behalf of Alumni Association, we extend a heartfelt thanks to you and your wonderful effort on this presentation, sir. So it was very useful and knowledgeful. So you made this evening a wonderful and memorable one. So it was a good thought of sharing of knowledge, I think. So SREC is proud to you to be the host of today's webinar, sir. Thank you so much. Oh, thank you, audience, for this for your all time. So thank you all.